بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شاہد نعیم اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا اور انفارمیشن کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل کیا ہوتا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل جانیں گے اور اس کے ایک ایک سٹیپ کے بارے میں جانیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کی ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جائے گا۔ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا اور آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ اب بغیر تاخیر کے چلتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین پر اور آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا اور انفارمیشن کیا ہوتی ہے اور ان دونوں کا موازنہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ہم تین چیزیں جو ہیں باری باری ہم دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی، کہ ڈیٹا، انفارمیشن اور نالج کیا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی اس کی ڈیفینیشن ہوگی ایک ایک لائن کی، اس کو اب سمجھ لیجئے گا کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے۔ را فیکٹس اینڈ فگرز۔ را سے مراد ہوتی ہے جس پہ بھی کوئی پروسیسنگ ہونا باقی ہو، وداؤٹ میننگ، اور اس کا خاص میننگ نہ ہو۔ جیسا کہ ایگزام سکورز ہو گئے تو اس کا کوئی خاص میننگ ہوتا نہیں ہے، اگر ہم لکھ دیتے ہیں 332 تو کیا پتہ وہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد ہے انفارمیشن، پروسیسڈ ڈیٹا، یعنی جس پہ پروسیسنگ ہو چکی ہو۔ پہلے وہ ڈیٹا تھا جس کے میننگ کوئی نہیں تھا، اس پہ پروسیسنگ ہوئی ہے، دیٹ ہیز کانٹیکسٹ اینڈ میننگ، اب اس کا کوئی مطلب بن گیا ہے۔ جیسے کہ ایوریج ایگزام جو سکور ہے، اگر اس کے آگے پرسنٹیج سائن ہوگا تو سمجھ آ جائے گی یہ ہم ایوریج جو ہے یہ کر رہے ہیں یا پرسنٹیج کر رہے ہیں، اس طرح کی چیز۔ اس کے بعد ہے نالج۔ نالج کیا ہوتا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ گینڈ فرام انفارمیشن، یعنی جو آپ کو انفارمیشن ملی ہے اس سے آپ کو کیا چیز سمجھ آئی ہے، ٹو میک ڈیسیجن، تاکہ آپ فردر ڈیسیجنز کر سکیں۔ جیسا کہ امپروونگ اسٹڈی اسٹریٹجی بیسڈ آن ریزلٹس، کوئی رزلٹ آیا ہے اس کے پاس، آپ کے پاس پرسنٹیج ہے یا آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی سکور ہے ایوریج، تو اب آپ اس کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کس سبجیکٹ میں مزید امپروومنٹ کرنی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز ہیں تینوں کی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہم مزید اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں اس کی کیا ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ ڈیٹا ہے کیا۔ ڈیٹا ریفرز ٹو را، یعنی یہ پہلے بتا چکے ہیں، را سے مراد جس پہ ابھی کوئی کیلکولیشن ہونی باقی ہے، ان پروسیسڈ فیکٹس جس میں ابھی پروسیسنگ نہ ہوئی ہو، اینڈ فگرز، یعنی کوئی بھی آپ کے پاس نومیرک، الفا نومیرک یا پکچرز کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں کچھ بھی ہو جس کا کوئی میننگ نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ ڈیٹا ہے۔ کلیکٹڈ فرام ڈفرینٹ سورسز، جس کو کسی بھی طریقے سے کلیکٹ کیا گیا ہو۔ اٹ ہیز نو میننگ فل ویلیوز انٹل اٹ از انٹرپریٹڈ، جب اس پر کوئی کام کر کے اس سے کوئی میننگ اخذ کریں گے تب تک اس کا کوئی بھی میننگ نہیں ہوگا، وہ صرف ڈیٹا ہی کہلائے گا۔ ڈیٹا کین بی ان دا فارم آف نمبرز، یہ نمبر بھی ہو سکتے ہیں، ورڈز بھی ہو سکتے ہیں، امیجز بھی ہو سکتے ہیں، آڈیو بھی ہو سکتی ہے اور ویڈیو بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو، یعنی کہ جن پہ ابھی پروسیسنگ ہونی باقی ہے، انہیں ہم کہیں گے یہ ہمارا ڈیٹا ہے۔ اچھا، اب ڈیٹا پر ہوتی ہے پروسیسنگ، تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ انفارمیشن۔ انفارمیشن از پروسیسڈ ڈیٹا، یعنی انفارمیشن کیا ہے؟ جب ڈیٹے پہ پروسیسنگ ہوتی ہے وہ میننگ فل بن جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ انفارمیشن بن گئی ہے۔ پریزنٹڈ ان اے میننگ فل اینڈ یوزفل فارم، جس کا کوئی خاص مطلب ہو اور ہمارے لیے مفید ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری انفارمیشن ہے۔ اٹ ہیلپس ان میکنگ ڈیسیجنز، اور کیوں یہ ضرورت ہوتی ہے اس کی؟ تاکہ ہم آگے فردر ڈیسیجن کر سکیں۔ سالونگ پرابلمس اینڈ پلاننگ اسٹریٹجیز، ہم اپنے پرابلم سالو کر سکیں اور آئندہ کے لیے حکمت عملی طے کر سکیں۔ تو یہ انفارمیشن ہوتی ہے، یہ سیلز میں بھی ہوتی ہے، یہ آپ کے لاء کی فیلڈ میں بھی ہوتی ہے، اور یہ ہر فیلڈ میں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے، اس پہ آپ پروسیسنگ کرتے ہیں اور پھر کچھ ڈیسیجن کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ان چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو مزید تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا اور انفارمیشن کی چیز سمجھنے کے لیے یہ آپ کے سامنے ایک نمبر آ رہا ہے، اگر میں کہوں یہ نمبر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ بس ایک نمبر ہے۔ اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ اس کا میننگ فل نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارا ایک ڈیٹا ہے۔ اچھا، اب ہم نے کیا کیا؟ اس پہ تھوڑی پروسیسنگ کی۔ اب ہم نے اس کے اندر 2 سلیش ایڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد ایک یہی نمبر اس فارم میں آپ کے پاس آ گیا۔ اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 8/3/2026، یہ ایک ڈیٹ بن گئی ہے، یعنی 8 مارچ 2026،
ऊपर भी वही नंबर था लेकिन उस पर प्रोसेसिंग की हमने थोड़ी सी, तो वो एक मीनिंगफुल डाटा बन गया। तो ये डाटा वो होता है जिसमें कोई अभी प्रोसेसिंग होनी बाकी हो और उसका मतलब समझना है ये है क्या चीज़ है, क्या ये किसी स्कोर है, कोई नंबर है क्या। जब हमने उस पर प्रोसेसिंग की है तो वो एक डेट बन गई है, तो हमें समझ आ गई इसका कोई मतलब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डाटा और इन्फॉर्मेशन का फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कंप्यूटर साइंसेज में, कि डाटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लें। डाटा प्रोसेसिंग इज़ द सेट ऑफ ऑपरेशंस, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस का एक मजमुआ है, परफॉर्म बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की मदद से किए जाते हैं, टू कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ताकि रॉ डाटे को एक मीनिंगफुल शक्ल दी जा सके यानी इंफॉर्मेशन बनाई जा सके। इट इज़ द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर फंक्शनैलिटी, ये कंप्यूटर की एक बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत से रखता है ये काम। एंड अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस, और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को इस बात की इजाज़त देता है, इंक्लूडिंग लॉ फर्म्स, जिसमें लॉ फर्म्स भी शामिल हैं एंड कोर्ट्स भी शामिल हैं, टू वर्क मोर एफिशिएंटली, ताकि वो बेहतर तरीके से और तेज़ी से ये काम कर सकें। इसको हम एक शक्ल से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल भी कहते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक डेटा फ्राहम कर दिया जाता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करवाई जाती है और फिर एक आउटपुट जो है वो फ्राहम की जाती है, और बिल्कुल उसके साथ साथ इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। अगर हम इन तमाम स्टेप्स को अलग अलग देखें तो कुछ इस तरह देख सकते हैं, ये टोटल 4 स्टेप्स होंगे, डाटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन और स्टोरेज, आउटपुट भी है इसमें। तो अब इसको हम कैसे देखेंगे, चारों स्टेप्स अलग अलग भी हम देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हम इसमें देखेंगे वो है इनपुट स्टेज। इनपुट क्या होती है, रॉ डाटा इज़ एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, एक आम डाटा जिस पे प्रोसेसिंग होनी बाकी उसको कंप्यूटर में एंटर किया जाता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस, मुख्तलिफ़ किस्म की इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए, लाइक अ कीबोर्ड के ज़रिए भी हो सकता है, माउस के ज़रिए भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है। स्कैनर वो चीज़ होती है जो बिल्कुल एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है और आपकी किसी भी पिक्चर को, इमेज को कंप्यूटर में सेव कर सकती है। और इवन वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, या आपकी वॉइस, माइक्रोफोन से आप वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप डाटा एंटर करें कंप्यूटर में तो ये इनपुट स्टेज कहलाती है। उसके बाद अगली स्टेज क्या आती है, उस पर प्रोसेसिंग होती है। उसमें क्या है जी, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU यानी कंप्यूटर, प्रोसेस द डाटा यूजिंग सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस, जो भी सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस होंगे उसके मुताबिक डाटे को प्रोसेस करेगा। दिस स्टेज इंक्लूड्स कैलकुलेशंस, इसमें कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं, कंपैरिजंस भी हो सकते हैं, क्लासिफिकेशंस भी हो सकती हैं एंड लॉजिकल डिसीजंस भी हो सकते हैं कि किसी भी चीज़ को हमने कैसे डिसाइड करना है। ये तमाम के तमाम फेजेस जो हैं ये प्रोसेसिंग स्टेज के अंदर आते हैं। नंबर 3 जो इसका स्टेप होगा वो कहलाता है स्टोरेज, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, अब उसको स्टोर भी तो करना है ना किसी जगह। प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड डाटा कैन बी स्टोर्ड, यानी डाटा भी आप स्टोर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं फॉर फर्दर यूज़, ताकि आप उसको मज़ीद फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल कर सकें। स्टोरेज में भी टेम्परेरी स्टोरेज आर्जी भी हो सकती है, जैसे हम रैम कहते हैं, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो तब तक काम करती है जब तक आपके कंप्यूटर में बिजली है। इसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, आर्जी मेमोरी भी कहते हैं, तो ये भी हो सकती है। और परमानेंट मेमोरी, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, जैसा कि हार्ड डिस्क हो सकती है, SSD हो सकती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और क्लाउड स्टोरेज से मुराद कि आप अपना डाटा इंटरनेट पे रख सकते हैं और बाद में कहीं से भी आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो क्लाउड स्टोरेज होता है वो इंटरनेट पे स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये स्टोर आप कहीं भी कर सकते हैं, परमानेंट मेमोरी में भी हो सकता है, टेम्परेरी मेमोरी में भी हो सकता है, तो जहाँ भी आप करना चाहें। तो ये तीसरी आज का स्टेज है, ये फेज़ है। चौथी और आखिरी फेज़ है आउटपुट स्टेज, यानी आपने जो चीज़ ले ली है, अब स्टोर भी कर ली है, अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है, देखना कैसे है। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू द यूज़र इन अ मीनिंगफुल वे थ्रू मॉनिटर्स, मॉनिटर पे भी देख सकते हैं आपको, यानी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रिंटर्स, आप इसको कागज़ पे प्रिंट करके भी देख सकते हैं। और डिजिटल रिपोर्ट, जैसे कि PDF बना दी आपने, या इस तरह की कोई चीज़ बना दी, कोई वीडियो एडिट कर दी, ऑडियो एडिट कर दी, उस सूरत में भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो कहलाते हैं डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, या इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आपके इम्तहान में आएगा तो आपने साथ डायग्राम भी बनानी है और इनकी डेफिनेशन भी लिखनी है और इसको एक्सप्लेन भी करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।